안녕하십니까. 21세기 경쟁력 청정 생산을 진행하는 김종찬입니다. 안녕하세요. 박재현입니다. 그나저나 이 날씨가 너무 덥고요. 거기다 또 가물어서 참 걱정스럽습니다. 네, 좀 비가 왔으면 하는데요. 그래서 또 날씨가 더워서 반바지를 입는 분들도 많이 볼 수가 있어요. 이게 다 이상기후 때문에 그러지 않을까 그렇습니다. 싶어요. 물 부족 국가가 될 것이다 이런 얘기를 해도 설마 그러셨을 거예요. 그런데 이렇게 덥고 물이 부족하다가는 정말 그게 훨씬 더 앞당겨져서 오지 않나 이런 불안도 있습니다. 더욱이 이 OECD 환경광료회의가 프랑스 파리에서 있었는데요. 그 자리에서 1980년대 이후 이산화탄소 배출을 1인당 가장 많이 한 나라가 우리나라로 꼽혔대요. 그런 거는 좀 1위를 안 했으면 좋겠는데요. 그렇습니다. 근데 얼마나 증가를 했길래? 통계를 보니까 무려 144%나 늘어났다고 그래요. 그러니까 상당히 놀라운 양이죠. 이게 미국, 프랑스, 캐나다 이런 나라는 오히려 줄어들고 있는데 우리가 늘고 있다고 하니까요. 이제는 이산화탄소 배출량이 많아지면 이 무역을 할 때도 여러 가지 제재가 가해진다면서요? 사실 무슨 그 제재가 무섭다기보다 우리 자신이 환경을 존중하지 않으면 살 수가 없어지니까요. 자꾸 이 청정 생산 쪽으로 정말 좀 빨리빨리 기울였으면 좋겠습니다. 그럼 21세기 경쟁력 청정 생산 시작해 보도록 하죠. 오늘은 먼저 청정 생산과 관련된 행사가 하나 있었습니다. 바로 지난 21일인데요. 이 유니도의 청정 생산 확산 프로그램에 우리가 정식으로 가입을 하게 됐습니다. 조인식이 있었죠. 이 유니도 하면은 유엔 공업 개발 기구로 이 개발도상국의 산업 개발과 공업화를 지원하고요. 또 기술과 투자 협력을 증진시키기 위한 범세계적인 기구죠. 그렇습니다. 이번 조인식에서 장재식 산업자원부 장관과 유니도의 사무총장이 함께 자리를 했습니다. 그리고 우리 한국생산기술연구원이 이제 국가청정센터를 운영하면서 정식으로 회원이 된 것입니다. 이번 조인식을 위해서 방한은 유니도 사무총장을 만나서 청정 생산 확산 프로그램 가입 후에 우리나라 청사진을 들어봤습니다. 화면 한 개 오시죠. 유니도가 우리 한국 국민들한테는 다소 좀 생소할지 모르겠습니다만, 그래서 유니도에 대한 어떤 소개를 좀 해주시고 또 역할, 그 다음에 각국의 소위 그 유니도 산하의 그 국가 청정 생산 지원 센터를 설립하는 이유는 뭔지 좀 한 말씀 해주십시오. With pleasure, and this is the basic of the purpose of my visit. Also, UNIDO was established in 1965 to focus its efforts in helping developing countries to achieve industrialization, and UNIDO was doing that by many means during many years. However, at the beginning of the 90s, UNIDO undertook a radical transformation, and during my period in office, we focused all the efforts of the agency in helping to achieve the industrialization within the new industrial and economic paradigm. That is to say, to focus in helping increase productivity as a means to participate in the global trade flows and in the global investment flows, and to ensure that industrial development will become completely sustainable along the time. That is to say, UNIDO is focused on increasing the productivity in the utilization of traditional factors of production, like capital and labor, but also, and now more than ever, to increase the productivity in the utilization of natural resources and the natural capital of the world, of the planet. So our efforts to foster industrialization, to help countries to get higher levels of development, are matched with the need to preserve the environment and the natural resources. That's why we develop a number of new initiatives which are focused in giving more priority to the cleaner production. UNIDO has established already a network with more than 25 national cleaner production centers in developing countries all throughout the world, and the special purpose of our contact with Korea is to try to share with them their experience in achieving sustainable industrialization and in developing a good set of technologies in the area of cleaner production. 자, 그러면 이제 또 우리나라가 기대하는 만큼 한국도 그 개독 소위 청정 생산세 체제 구축에 역할을 해야 될 것 같은데요. 어떤 역할을 하기를 기대를 하시는지 한 말씀 해주십시오. Well,
I was Minister of Industry in my home country, in Argentina, early in the 90s. I was always looking the example of Korea with great attention and admiration. Korea is one of the few examples in the world of successful industrialization in a sustainable way. So we do expect during this trip to encourage the authorities of Korea more than before to engage themselves in a process of transferring the experience of Korea to the rest of the developing world and help them to benchmark their different levels of development with that of Korea. We believe that Korea has many expertise to transfer, has many technologies to share. It is a successful case study, and at the same time it is able to contribute in many ways to ensure that not only the region but also the world will draw from its experience to generate more jobs, to fight poverty, and to achieve sustainable industrialization, taking care of environmental concerns. 자, 유니도의 그 최연소 사무총장으로 취임을 하셔가지고 그동안에 많은 일을 하셨다고 생각이 드는데요. 구체적으로 어떤 성과를 거두셨고 그 다음에 유니도가 걸어왔던 길을 좀 간단히 말씀해 주십시오. It is true, I am the youngest Director General of the UN system as such ever, and I think that was a good asset when I had to move to UNIDO and foster the process of transformation that UNIDO was undertaking already at the moment of my arrival. I was trying to simplify to the extent possible, with the help of my colleagues, the activities of UNIDO in a limited number of fields. So, as I told you before, UNIDO was always looking for helping developing countries to get industrialized. But this does not mean the same now that in 1970 or in 1960. Even in Korea, you can see that the policies you pursue at that moment are completely different than the ones you pursue today. So what I did in UNIDO, with the help of the member states and with the help of the staff of the organization, was basically to focus UNIDO activities in working towards the two big avenues for development: the promotion of investments and the promotion of global trade. For that, UNIDO is helping developing countries to achieve and to develop standards in the area of quality, standardization, metrology, accreditation. At the same time, it's helping developing countries in achieving environmental standards, green labels, blue labels, and all the regulations that affects the capacity of the developing countries to get investments or to export final products to the bigger markets. And UNIDO is focused at the same time in generating and producing knowledge to compare the best practices on industrial development in the world. So we simplified our activities to focus in helping developing countries to achieve productivity improvements as a means to improve the conditions of living of the people. For us, the key word now is productivity of the human resources, the capital, and the natural resources. And that's why we are working now in a very good shape with the renewed confidence of our member states, achieving very good results, and I hope reaching finally the level that this sort of activities deserve in the consideration of the international community. 네, 이렇게 시간을 내주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. Thank you very much. 네, 이어서 청정 생산을 위해서 일하고 있는 현장으로 가보겠습니다. 네, 오늘도 생생한 소식 전해주실 정승원 리포터 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 고맙습니다. 안녕하세요. 예. 자, 오늘은 청정 생산의 실천을 하고 있는 어떤 곳을 우리에게 소개해 주시겠습니까? 예, 일단 뭐 본격적인 얘기에 들어가기 전에요. 네. 두 분께 한 가지 질문 드릴게요. 뭐예요? 두 분 오늘 구두 신고 오셨어요? 저희한테 구두를 신죠. 예. 네, 저 같은 경우도 늘 구두를 신고 다니죠. 예, 뭐 운동화 좋아하시는 분들 또 운동화도 물론이죠. 많이 신고 예. 그러시는데요. 제가 이렇게 질문을 드린 이유는요. 제가 오늘 여러분들께 소개해드릴 부분이 바로 이 구두의 주 원료인 피혁입니다. 네. 피혁하면은 뭐
가죽, 우리 뭐 가방도 있고요. 옷도 있고 여러 분야에서 활용이 되잖아요. 네. 그런데 이 피혁 제품이 만들어지기까지 여러 가지 공정 과정이 있는데요. 그 과정에서 우리 환경 오염 물질이 배출된다는 사실 많이들 모르셨을 거예요. 그래서 이 피혁 제품이 만들어지기까지 이 청정 생산에 노력하고 있는 한국 신발 피혁 연구소를 제가 다녀왔는데요. 네. 화면으로 함께 만나보시죠. 네. 발을 외부의 위험으로부터 보호하기 위해 고안된 신발. 생활 필수품이라 할 수 있을 정도로 누구나 한 켤레 이상은 가지고 있는데요. 그런데 신발 하나를 만드는데도 첨단 기술과 설비가 필요하다는 사실을 아십니까? 인체공학을 생각하며 신발의 과학화를 위해 힘쓰는 곳이 있는데요. 바로 한국신발피혁연구소입니다. 우리가 흔히들 발을 제2의 심장이라고 하지요. 그런 건 바로 우리 발의 건강 상태가 곧 우리 몸의 건강 상태와 직결되기 때문인데요. 그 때문에 우리 발을 보호하는 신발 또한 중요하다고 할 수 있을 겁니다. 이 신발을 만드는데도요, 과학적인 노력이 굉장히 많이 필요한데요. 그래서 이 신발, 또 신발의 재료가 되고 있는 피혁에 대해서 남다른 과학적인 노력을 하는 곳이 있다고 해서 찾아와 봤습니다. 바로 한국신발피혁연구소인데요. 저와 함께 둘러보실까요? 한국신발피혁연구소는 예로부터 신발 산업으로 유명한 부산에 위치해 있습니다. 신발과 피혁 분야의 전문적 연구를 도맡고 있는데요. 관련 생산 기술을 연구 개발하고 그 성과를 관계업계에 보급하면서 우리나라의 신발 피혁 산업을 2000년대 핵심 전략 산업으로 육성시키기 위해 노력하고 있습니다. 우리 연구소는 87년 4월에 설립되어서 신발 피혁 산업을 지식 집약 산업으로 발전시키는 역할을 수행을 하고 있습니다. 우리 연구소의 주요 기능으로는 신발 피혁 산업의 연구 중심체의 역할, 첨단 고가 장비의 공동 활용, 중소기업의 근접 지원, 이러한 역할들을 수행하고 있습니다. 한국신발피혁연구소는 우리나라 신발과 피혁산업 발전의 중심체라고 말할 수 있습니다. 새로운 기술을 개발, 연구하는 것은 물론이고요. 실용 가능한 기술들을 국내 업계에 보급하는 것도 이곳의 몫인데요. 개발 연구 분야의 핵심은 무엇보다도 신발의 중심 소재가 되는 고무와 피혁. 피혁 소재의 고급화와 가공 기술의 개량화를 통해 피혁 기술과 소재, 처리 약품들을 국산화하는 것은 물론이고 세계 신발 피혁 시장에서도 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 그 밖에도 신발과 피혁 산업의 선진화를 위한 소재, 부품, 그리고 자동화 관련 산업에도 많은 투자와 노력을 아끼지 않습니다. 네, 한국신발피혁연구소 정말 다양한 분야들이 있는데요. 지금 이곳은 신발 연구부예요. 과연 어떤 일을 하는지 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 이곳에서는 어떤 일을 하시나요? 그 신발 연구부에서는 신발 전체로 봤을 때 가피, 그 다음에 바닥재가 있는데 예. 소위 말하는 신발 바닥재, 신발 창에 대해서 연구하고 있습니다. 아, 그다음에 여기 신발 이렇게 이렇게 자른 모형도 있는데 이거 보시면서 좀 더 예. 자세하게 설명해 주세요. 지금 신발창 쪽에서도 지금 보시는 대로 거창, 중창, 안창, 그 다음에 이 소재들이 전부 요구 특성이 다릅니다. 그 다른 요구 특성을 어떻게 조합해서 잘 만들 수 있을까 하는 쪽에 연구를 하고 있습니다. 아, 예. 세계 패션 시장의 흐름을 따라가기 위해서는 소재의 고급화 못지않게 독창적인 디자인 개발도 중요합니다. 이를 위해 새로운 신발 패턴을 꾸준히 연구해 오고 있는데요. 인체공학적인 디자인 연구를 바탕으로 신발의 유형이나 색상 배합, 그리고 브랜드 디자인과 특수화, 전문화까지도 컴퓨터 그래픽을 이용해 개발 추진합니다. 이렇게 개발된 신발 패턴 등은 신발 생산 관리 시스템과 전문 소프트웨어로 제작돼 관련 업계에 지원되기도 합니다. 또한 향후의 신발 산업에서 필요한 그런 기술이 결국은 환경 친화적인 소재 개발이 필요하다고 봅니다. 그래서 그러한 쪽에 연구 역량을 모으고 있으며 또한 우리 한국 고유 브랜드 육성을 위해서 디자인 사업이라든가 기타 고유 브랜드 육성에 관련된 그러한 그 연구 역량을 집중시키고 있는 그런 실정입니다. 우리가 무심코 신고 다녔던 신발에도 이렇게 과학적인 연구와 노력이 있었다는 사실 여러분들 모르셨죠?
신발과 피혁 제품을 2000년대 우리나라 전략 산업으로 육성시키기 위해 열심히 노력하고 있는 한국 신발 피혁 연구소의 앞으로 활발한 성과 기대합니다. 네, 신발 하나도 참 복잡하게 만들어주네요. 예, 그렇습니다. 사실 우리 사회가 나아지고 뭔가 개선된다는 뜻은 어디선가 누가 열심히 일을 하고 있다는 증거입니다. 네. 이 신발 경우도 그러네요. 한국 신발 피혁 연구소가 없으면 어떻게 이런 개선이 있었겠습니까? 우리 김원주 연구팀장 초대했습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네, 이 피혁 산업이 적지 않은 오염물질을 배출한다고 하는데요. 피혁 산업과 환경과의 관계 어떻습니까? 예, 지금 저희들 말씀하신 대로 피혁은 환경과 상당히 밀접한 관계가 있습니다. 왜냐하면은 피혁 제조 과정 중에서 제일 먼저 다량의 물을 사용하고 있고, 그 다음에 다양한 약품을 사용하고 있습니다. 그리고 무엇보다도 중요한 것은 피혁 자체가, 출발 물질 자체가 동물의 껍질을 이용하다 보니까 처음부터 부산물을 활용한다는 측면에서 피혁과 환경과는 상당히 밀접한 관계가 있습니다. 그래서 지금 현재 피혁 제조 공정 중에 여러 가지가 있겠지만은 그 중에서 수적 공정이라든지 탈모 공정, 그다음 탈해 공정, 텐닝 공정에서 여러 가지 환경물이 오염되고 있습니다. 예, 근데 지금 이 설명을 들으면서 전 잘 모르겠네요. 수적이니 무슨 탈회니 참 어려운 말이 나오는데 이 피혁 제조 과정을 하나하나 좀 설명해 주시면서 특히 좀 쉽게 설명해 주시면 더 고맙겠습니다. 예, 알겠습니다. 지금 현재 피혁이라 그러면은 일반 소비자 측에서 보시면 상당히 어려운 내용입니다. 네. 그러나 제가 간단히 설명을 드리겠습니다. 우선 피혁을 만드는 공정에 있어가지고 최초 원료피를 수입합니다. 그 다음 원료피 내에 있는 털을 제거하기 위해서 탈모 공정을 거칩니다. 이때 다량의 석회를 사용하고 있고, 그 다음에 탈모가 끝난 이후에는 석회가 필요 없기 때문에 석회 제거를 하는데, 석회 제거하는 공정이 탈해 공정입니다. 저희들 그 다음에 여러 가지 동물성을, 광물성을 만들어주는 텐닝 공정, 그리고 나서 마지막에 도장하는 공정, 이것이 대표적인 피혁 공정의 하나라고 생각하시면 될 것 같습니다. 네. 정말 말씀을 들어보니까 이 동물 가죽에서 제품이 만들어지기까지 참 다양한 공정 과정을 거치고 또 그 과정에서 약물도 굉장히 많이 이렇게 쓰이잖아요. 정말 청정 생산 기술이 빨리 도입돼야겠어요. 예, 그런데 사실은 이 청정 생산 기술이 도입되려면 여러 가지로 비용도 만만치 않고 기술력 같은 것도 필요하지 않나 이런 생각이 드는데, 우리 이 피혁 제조업체들이 대체로 중소기업형 기업 아닙니까? 그래서 현재 현황이 어떤지 그게 참 궁금합니다. 지금 현재 우리 국내 피혁업체는 2001년도 기점으로 봤을 때에 한 250개 업체가 있습니다. 물론 IF 이전에는 한 350개 정도로 상당히 많이 있었지만은 IF 이후에 많이 도산이 됐습니다. 이것이 결국은 기술적인 문제도 있었지만은 환경적인 문제도 결부되어 있기 때문에 상당히 어려움이 있었습니다. 그리고 대부분 다 국내 피혁업체가 영세합니다. 중소기업이다 보니까 이런 측면에서 본다면은 오늘 국내 피혁 산업 자체가 좀 더 활성화되기 위한 여러 가지 방안들이 있어야 되지 않을까 생각이 됩니다. 또 우리나라의 상황을 이 선진국과 비교를 안 해볼 수가 없겠죠. 선진국은 지금 어느 정도나 됩니까? 선진국이라 하시면 잘 아시겠지만 이태리가 피혁 선진국에 속합니다. 저희들 보통 흔히 이제 이야기할 때에 지도상으로 봤을 때 온대 지역 근처를 피혁국이라고 생각합니다. 지금 현재 이태리를 비롯해서 스페인, 터키, 인도, 파키스탄, 중국, 그다음 일본, 한국 이렇게 보고 있는데, 지금 이태리 같은 경우에는 고부가가치를 창출할 수 있는 기점이 된 이유가 제품상의 퀄리티도 높은 반면도 있지만은 환경적으로 좀 더 친화적인 그런 공정을 거쳤기 때문에 여러 가지 코드 측면에서 상당히 유리한 고지를 점령할 수 있다고 봅니다. 사실 솔직하게 얘기해서 이탈리아제 가방, 가죽 코트 이런 거 좋아하는 분들 많이 계신데 다 그런 이유가 있었군요. 그런데 이렇게 선진국들은 이미 이 피혁 제조 공정에서 친환경적인 공법을 도입해서 사용하고 있는데 어떤 것들이 있는지 우리가 좀 배워야겠어요. 지금 현재 보시는 바대로 환경 친화적인 공기라 그러면은 앞에서 설명드린 대표적인 공기입니다. 우선 수적 공기라 그래가지고 여러 가지 원피를 수세하는 공정인데, 이때 여러 가지 계면 활성제를 활용합니다. 지금 보통 같은 경우에는 환경 친화적인 공정으로 가려면은 생분해성 탈해제를 쓴다든가, 그 다음 유제 공정에서 비크롬 텐닝을 한다든가,
또 저희들이 지금 앞으로 말씀드려야 될 내용이지만은 탈해 공정에서는 비질속의 탈해제를 써서 활용하는 방안이 여러 가지 있습니다. 그리고 마지막으로 도장 공정에서 수용성, 즉 용재료를 쓰지 않고 도장 공정을 하는 그런 피혁 공정이 있다고 할 수 있겠습니다. 네. 참 어려운 말씀을 계속 언급하시는데요. 참 그 과정이 복잡하기 때문에 이 청정화를 위해서 참 다양한 기술이 연구되고 있다는 것을 알 수 있겠습니다. 자, 그렇다면 우리의 경우는 현재 어떤 기술이 연구 개발되고 있는지 그 현황을 좀 또 알려주십시오. 예, 지금 현재 저희 피혁연구소는 산업자원부 산하기관입니다. 그러다 보니까 특히 피혁을 연구하는 데 있어 가지고는 저희들이 유일한 피혁 연구소입니다. 그래서 여러 가지 국내에서 필요로 하는 애로사항이라든지 현안 문제를 가지고 저희들이 연구를 하고 있는데 그 중에 대표적이라 그러면은 얼마 전에 G7 과제를 해가지고 비크롬 텐닝 공정을 이용한 가죽 제조 공정 이것이 하나의 특허로 나와 있습니다만 네. 이러한 크롬 대체형, 모해형 피혁도 있고요. 그 다음에 여러 가지 기능성 소재별로 피혁을 생산하는 데 연구를 주력하고 있습니다. 네. 말씀을 들었지만 좀 더 자세히 알고 싶거든요. 정승원 리포터가 직접 이 연구 모습을 담으셨다고요? 네, 제가 직접 다녀왔는데요. 한국신발피혁연구소의 CO2 가스를 이용한 탈해 공정 기술, 조금 어렵죠, 용어가요? 네. 제가 알기 쉽게 피혁에 어떻게 적용이 되는지 화면으로 담아왔습니다. 함께 보시죠. 한국신발피혁연구소에서 대표할 만한 청정 생산 기술이라고 하면요. CO2 가스를 이용한 탈해 공정 기술입니다. 그렇다면요. 이 기술이 어떻게 만들어졌고 어떤 과정을 거치는지 직접 알아보도록 하겠습니다. 피혁산업은 제조 과정에서 많은 양의 폐수와 고형 폐기물 등 각종 오염물질을 배출하는 대표적인 공해업종 중 하나입니다. 그래서 그동안 이를 해결하기 위한 청정 생산 기술 연구에 많은 노력들이 있어 왔는데요. 그중 두드러진 성과를 거둔 것이 바로 CO2 가스를 이용한 탈해 공정 기술입니다. 기존 피혁을 제조하는 공정인 탈해 공정에서 기존에는 염안이라든지 유황 등 암모늄염을 사용함으로 말미암아 이로 인해서 발생되는 암모니아 가스로 작업장 내에 많은 어떤 문제점들을 발생시켰고 또 그것들이 폐역으로 유출되어 토탈 질소량을 증가시키는 요인으로 작용을 했습니다. 그래서 이에 대한 어떤 근본 해결책을 마련하기 위해서 저희들이 연구 개발한 것이 바로 CO2 가스에 의한 탈해 공정 기술이 되겠습니다. 이 기술은 지난 99년에 시작해서 올 2월에 비로소 결실을 거뒀습니다. 그동안은 원피에 침투된 석회를 제거하는 과정에서 암모늄 계통의 질소계 탈해제를 사용했었는데요. 이때 발생하는 암모니아 가스가 바로 문제였습니다. 하지만 CO2 가스를 이용한 탈해 공정 기술을 쓰면 무엇보다도 암모니아 가스의 발생을 억제할 수 있습니다. CO2 가스 탈해 시스템에 원피를 넣고 드럼을 작동시키면 액체 상태로 저장돼 있던 CO2 가스가 기체로 전환되면서 투명한 관을 통해 드럼 안으로 운반됩니다. 이때 액체 이산화탄소는 기화기를 통해 기체로 바뀌고 1차, 2차 감압기를 거치는 동안 필요량과 압력이 안정돼 탈해 공정에 공급됩니다. 이런 환경 친화적인 탈해 기술은 이미 피혁 선진국에서는 실용화 단계에 와 있습니다. 지금 이쪽에 보니까요, 이 투명한 관을 통해서 뭐 CO2 가스가 들어가는 건가요? 예, 그렇습니다. 이 장치를 잠시 설명을 드리겠습니다. 예. 이 실린더 안에는 지금 액화이산화탄소가 들어가 있습니다. 네. 그래서 이 액화이산화탄소는 그 온도가 너무 낮아서 가죽에 바로 사용하기에는 다소 어려움이 있기 때문에 저희들이 기화기를 설치하여 액화이산화탄소를 귀화를 시켰습니다. 그리고 1차 감압기를 통하여 고압인 액화이산화탄소를 가죽에 사용하기에 적당한 압력으로 1차 감압을 시킵니다. 그리고 나서 이 프로메터를 통해 가지고 드럼에 들어간 CO2 가스의 양을 측정하게 되어 있습니다. 아, 그렇군요. CO2 가스를 이용한 탈해 시스템을 그림으로 보면 다음과 같습니다. 이와 함께 피혁 폐기물 40만 톤을 배출하는 국내 피혁 산업에서 폐기물 재활용 차원의 쉐이빙 조각을 활용한 복합 소재 기술도 좋은 반응을 얻고 있습니다. 쉐이빙 조각을 활용한 복합 소재 기술에 의해서 재활용된 것이 바로 이 레더보드예요. 근데 여러분들 쉐이빙 조각 하면은 참 생소하실 거예요. 바로 이건데요. 이 쉐이빙 조각이 뭔지 자세히 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 쉐이빙 조각이 어떤 거죠?
그 세이빙 조각이란 쉽게 설명드리면은 아까 말씀드렸던 그 텐닝 공정 이후에 그 가죽의 상품적 가치를 증대시키기 위해서 가죽의 두께를 조절하게 됩니다. 이때 이 가죽의 두께를 조절하는 공정을 세이빙 공정이라고 하고요. 이때 발생되는 그 조각들을 세이빙 스크랩 또는 세이빙 조각이라고 하게 됩니다. 현재 국내 피혁 폐기물은 쉐이빙 조각을 활용한 가죽보드 외에도 공업용, 식품용, 젤라틴 생산, 유기질 비료 등으로도 재활용되고 있습니다. 예, 피혁 선진국의 경우 약 100여 년 전부터 해서 이러한 청정 그 기술의 일환으로 이런 레더보드 및 기타 청정 제품의 그 연구 및 그 생산에 주력하고 있습니다. 그러나 우리나라의 경우 아직까지 이러한 그 청정 관련 연구가 미흡할 뿐만이 아니라 그 기타 그 발생되는 폐기물에서도 그 앞에서 말씀드린 그 펠트 스크랩 그런 것을 이용한 젤라틴 생산 이외에는 여러 가지 그 연구가 진행되지 않고 있는 상황입니다. 피혁업계에서 주목해 볼 만한 또 하나의 청정 생산 연구 기술은 무공해형 논크롬 태닝 공정 기술입니다. 동물의 원피를 열에 강하게 처리하는 과정에서 사용되는 광화제를 디르코늄과 알미늄, 식물 추출 천연물 등 중금속 오염이 없는 물질로 사용하는 기술인데요. 기존에 사용된 크롬은 산화될 경우 강한 독성을 유발했지만 논크롬 태닝 공정을 통하면 중금속에 따른 오염도 줄일 수 있고 경제성도 높다고 합니다. 기존 크롬의 가격이 키로당 한 800원으로 매우 저가이기 때문에 원피 한 매를 기준으로 했을 때는 난크롬 태닝된 가죽의 경우에 기존 가죽보다 한 1.3배의 생산비를 더 필요로 하지만 폐액 중에 중금속의 처리 비용 또는 고형 폐기물의 처리 비용 등을 이렇게 감안한다면 기업 측에서는 충분한 가격 경쟁력이 있을 것으로 생각이 됩니다. 피혁산업의 청정기술 개발이 시급한 과제로 대두되고 있는 이때 한국신발피혁연구소의 이런 청정생산 기술들은 앞으로 우리 신발과 피혁산업의 국제 경쟁력을 강화하고 더 나아가 환경 친화적인 산업으로 나아가는 데 토대가 될 것으로 기대됩니다. 네, 잘 봤는데요. 역시 화면으로 보니까 어떤 건지 조금은 감이 오네요. 네. 그러나 조금밖에는 감이 안 오죠. 네. 더 자세한 설명이 필요하다고 여겨져서 네. 다시 한번 이 탈해 기술이 과거와는 어떻게 다른 건지 김원주 팀장께 좀 부탁을 드려야겠어요. 네. 예. 저희들 현재 여러 가지 공정 중에 환경 오염 물질이 발생될 수 있는 상황이 되겠지만 특히 탈해 같은 경우에는 비질소계를 사용합니다. 왜냐하면은 폐수 중에 총 질소량의 문제가 되고 있어서 지금 현재 2003년도에 가면은 총 질소량을 규제를 상당히 응대하게 받고 있습니다. 그렇습니다. 그러다 보니까 지금 현재 저희들이 비질소계 탈해제에 의한 태닝을 하는 방법이 있을 수 있고요. 그 다음에 여러 가지 CO2 가스를 이용하는 방법이 있다고 할 수 있겠습니다. 네. 그래서 이 CO2 가스를 이용해서 탈해 공정을 밟는 것은 상당히 좋은 것 같은데, 네. 그러나 이게 무슨 특별한 시스템이 필요한 것 아니겠습니까? 예. 예. 어떤 시스템이 필요합니까? 지금 현재 그림에서 보시는 바대로 우선 CO2 탱크가 있어야 됩니다. 그래서 CO2 탱크 속에 액화탄소를 넣습니다. 액화이산화탄소를 넣는데 이것이 결국 온도가 높아지면은 여러 가지 압력이 높아지기 때문에 냉동기를 장착을 해야 되고요. 그래서 마이너스 20도 상태에서 움직입니다. 이때 결국 현장에 적용하기 위해서는 온도를 다시 다운시켜서 여러 가지 액화를 기화로 만들어야 되는데 이때 기화기가 필요하고요. 네. 이때 압력이 한 20kg 정도 됩니다. 그러다 보니까 1차 감압을 하는데 한 10kg 정도 감압을 하고 그 다음에 2차로 한 2 내지 4kg 정도 압력을 다시 다운시킵니다. 이런 상태에서 결국은 마지막에 현장 드럼에 적용해서 탈해 공정을 거치는데 이것이 바로 환경 친화적인 제휴 공정입니다. 네. 역시 좀 복잡합니다. 네. 근데 누구나 환경을 많이 생각을 하시지만요. 실제로 이런 기술을 개발하기가 그다지 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 어떻게 개발하시게 되셨어요? 저희들이 애초에 피혁연구소가 설립되고 나서 피혁업계를 돌아보니까 상당히 어떤 현안 문제가 대부분 다가 제품에 대한 퀄리티도 중요하지만은 환경적으로 문제를 상당히 이야기하고 있습니다. 그래서 저희들이 우선 포커스를 맞춘 게 외국의 사례를 봤을 때에 앞으로 환경이 상당히 중요하다고 생각하기 때문에 환경적인 그런
공정 기술을 좀 자주로 개발해서 국내에 보고를 해야 되겠다는 어떤 그런 목적하에서 실시했습니다. 네, 아주 바람직한 개발 동기를 가지고 개발을 시작하신 건데 뭐 아무리 바람직한 동기를 가지고 하셨어도 그 결과물이 또 좋아야 되는데 그 결과는 지금 어떻게 됐습니까? 예, 지금 현재 저희들이 세 가지로 볼 수 있습니다. 우선 환경적인 측면하고 경제적인 측면 그리고 어떤 기술적인 측면인데 먼저 환경적인 측면 같은 경우에는 만약에 저희들 현재 기존의 그런 탈해 방식을 바꿔서 CO2 가스를 이용한 탈해 공정을 했을 때는 여러 가지 COD, BOD 이런 측면에서 상당히 다운시킬 수 있는 그런 측면이 있습니다. 그래서 저희들이 지금 현재 그 데이터상으로 봤을 때는 COD가 한 50% 정도 다운될 수 있고요. BOD 같은 경우에는 한 30% 감소 효과가 있습니다. 그리고 마지막으로 중요한 것은 총 지수량인데 이 토탈 나이트로젠 같은 경우에는 지금 현재 80% 이상 다운시킬 수 있는 그런 아주 좋은 효과가 있습니다. 그리고 경제적인 측면에서 봤을 때는 지금 현재 그 기존의 방식에는 한 킬로당 한 300원 정도 소모됩니다. 그런데 CO2를 했을 때는 한 150원 정도 되기 때문에 싸지기까지 하는군요. 그래서 지금 현재 만약에 가스를 적용한다 그러면은 여러 가지 생산 코스트가 상당히 한 반 정도로 절감할 수 있을 거라고 그래 보여집니다. 그리고 마지막으로 기술적인 측면에서는 지금 현재 그 CO2 가스를 쓰면은 탈해 공정에 원활한 그런 효과도 있겠지만은 지방 성분을 제거하는데 즉 이 가스가 물 속에서 거품을 일으켜 가지고 이제 일종의 우리가 마이크로 버블이라고 그러는데 그런 이펙트를 노려 가지고 탈지를 주고 두 번째로는 지금 최근에 그 가시트 같은 경우에는 그 포깅 테스트 즉 유리창 속에서 휘발되는 물질이 운전자 앞에 유리창에 이렇게 낍니다. 그런 측면에서 본다면은 운전자의 시야에 흐려지는 그런 측면에서 가시트가 상당히 중요한 역할을 하는데 이런 스펙에서 만족하는 것은 CO2 가스를 이용하면은 원활하게 진행이 될 거라고 생각합니다. 정말 환경도 살리고 또 경제성까지 있다고 하니까 이 피혁 산업장을 운영하시는 분들 빨리 이 기술을 도입하셨으면 합니다. 그런데 그분들에게 더욱더 안심을 드리기 위해서 우리가 꾸준히 연구하고 있습니다. 더 보완할 건 이런 겁니다. 또 이런 것을 운영해 나가려면 이러저러한 도움이 필요합니다. 이런 등속도 말씀을 오히려 해주셔야 더 신뢰가 높아질 것 같아요. 말씀을 해주십시오. 맞습니다. 지금 현재 저희들이 실험을 거의 이제 2차년에 걸쳐가지고 이제 마무리했습니다. 그랬는데 가장 큰 문제가 뭐냐면은 시스템입니다. 시스템인데 지금 현재 기존의 드럼을 가지고 했을 때는 가스 자체가 물에 녹는 정도가 상당히 약합니다. 그래서 저희들이 일종의 특수한 그런 샤워 타입의 드럼이 필요합니다. 그래서 이것이 가스를 주입했을 때에 샤워 타입 드럼 속에 들어가서 쉽게 CO2와 물에 용존할 수 있는 그런 효과를 노릴 수 있는 그런 장치가 필요한데 제 생각은 그렇습니다. 지금 욕심 같아서는 국가에서 좀 더 지원이 돼준다면은 일반 피혁 업체에다가 모든 샤워 타입의 드럼을 활용해가지고 CO2 탈해를 원활하게 할 수 있는 방식 그렇게 했을 때에 환경 친화적으로 갈 수 있는 한 가지 문제가 있고요. 그다음에 이 사업 자체가 국가청정지원센터의 국가청정기술 사업으로 이루어지는 사업입니다. 그래서 누구나 이 기술을 공유할 수 있는 그런 좋은 기회입니다. 그래서 일반 지금 현재 피혁 업체에서 만약에 저희 연구소 측에다가 연락을 주시거나 또는 이 기술이 필요하다고 했을 때는 저희 연구원들이 그 즉시 가서 현장 실험을 해주고 기술 지도라든지 기술 이전 사업을 할 수 있는 그런 아주 좋은 기회이기 때문에 이 기회 때에 피혁 업체 분들이 직접 저희 연구소를 방문하셔도 좋고 또는 기술을 받고자 원하신다면 절차를 통해서 받으시면 될 거라고 생각이 됩니다. 말씀을 지금까지 쭉 들어봤는데요. 정말 아무리 좋은 청정 생산 기술을 개발해 놨어도 이 기술을 적용하려는 업체가 적다면 아무런 소용이 없잖아요. 그렇습니다. 대부분 새로운 기술을 개발해서 어떤 분에게 이걸 좀 사용하십시오. 그러면 이렇게 얘기하신대요. 그거 어디 딴 데 한 대 있습니까? 딴 데 한 대는 아직 없는데 그럼 딴 데 하고 오세요. 그러면 모든 사람이 다 딴 곳을 먼저 하라고 그러면 이 사람은 영원히 못할 것 아닙니까? 신기술 주저 말고 우리가 사용해야 되는데 그런 점에서 더군다나 믿을 만한 우리 이 한국 신발 피혁 연구소에서 개발한 CO2 가스를 이용한 이 탈해 공정 기술 많이 좀 써주시면 좋겠어요. 오늘 이 자리에 함께해 주신 한국 신발 피혁 연구소의 김원주 연구팀장 그리고 함께해 주신 정승원 리포터 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
제가 이 며칠 뒤에 이사를 하게 돼 있거든요. 네. 그래서 이제 벽지를 좀 새로 도배하려고 고르러 다녔더니 아주 좋은 정보를 얻었어요. 어떤 정보요? 벽지 중에서 아주 청정한 벽지가 있더라고요. 청정한 벽지라 그러면 어떤 벽지를 말씀하시는 그야말로 건가요? 청정 생산을 통해서 만들어진 벽지인데 네. 뭐 불이 났을 때 유독가스도 나오지 않는다 그래요. 또 그렇기 때문에 무슨 가스에 질식될 우려도 없는 그런 벽지가 다 개발됐더라고요. 네. 저는 보통 왜 벽지를 고를 때 집안 분위기를 화사하게 하기 위해서 색상이나 디자인을 보게 되거든요. 근데 이런 청정 생산으로 만들어낸 벽지, 저 환경도 살리고 그리고 또 우리의 생명도 또 살리고 그런 일석이조의 효과가 있겠네요. 네. 주위를 살펴보시면 의외로 여기 청정 생산 기술에 의한 결과물들이 적지 않습니다. 네. 자꾸 우리가 사용해야 된다는 거 강조하면서 다음 시간 약속드리겠습니다. 고맙습니다. 네.